ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نئے سپریم لیڈر منتخب۔ مجلس خبرگان کی جانب سے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آن لائن ووٹنگ کے ذریعے کیا گیا۔ مجتبیٰ خامنائی کو پاسداران انقلاب کی بھرپور حمایت حاصل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں کی جائے گی۔ ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ امدادی ٹیمز نے فوری طور پر آگ پر قابو پا لیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں۔ امریکی سفارتی دفاتر براہ راست حملوں کی زد میں ہیں۔ دبئی میں امریکی قونصلیٹ کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا ہے۔ امریکی حکومت انخلا کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مشرق وسطی میں امریکیوں کو سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی خطے سے نکل چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں 100 طیاروں سے حملہ۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، گزشتہ روز بریگیڈیئر جنرل ماجد ابن الرضا کو نیا قائم مقام وزیر دفاع مقرر کیا گیا تھا۔ ایرانی دارالحکومت میں صدارتی بیورو اور سلامتی کونسل کی عمارت پر بھی بمباری۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں سے ایرانی شہداء کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لیڈرشپ کمپلیکس پر 250 بم گرائے گئے۔ پچھلے 30 گھنٹے میں ایران پر 2000 بم گرائے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے 5 ارکان شہید۔ تہران میں پاسداران انقلاب کی عمارت پر حملے کے بعد کی فوٹیج جاری۔ امریکی فوج نے IRGC کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز تباہ کر دیے۔ میزائل، ڈرون لانچ سائٹس اور فوجی فضائی اڈوں پر بھی حملے۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے 153 ایرانی شہروں کے 500 سے زائد مقامات پر 1000 سے زائد حملے ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں وسطی تہران کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں سے متحری اسپتال کو نقصان پہنچا۔ ادھر ایران کے شہر میناپ میں اسکول پر حملے میں شہید 165 طالبات کی نماز جنازہ ادا۔ ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مرگ بر امریکہ کے نعرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں شہید طالبات کی قبور کی تصویر شیئر کر دی۔ ایران جنگ پورے مشرق وسطی میں پھیلنے کا خدشہ۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر بھرپور حملے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ 2 ڈرون حملوں کے بعد امریکی سفارت خانے میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ ریاض میں امریکی سفارت خانہ بند، عملہ واپس بلا لیا۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانہ تاحکم ثانی بند۔ کویت میں ایک بار پھر سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایران کا کویت میں امریکی فوجی مرکز عارف جان پر بڑا ڈرون حملہ۔ امریکی میرینز کے مقررہ اہداف کو کامیابی سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کے اضافی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ بحرین میں بھی ایرانی حملے میں امریکی فوجی اڈہ تباہ ہو گیا۔ ایران کی عمان کی بندرگاہ دکم پر 2 ڈرون سے حملہ، ایک غیر ملکی زخمی۔ آسٹریلیا کی دبئی کی المنہاد ایئر بیس پر ایرانی حملے کی تصدیق۔ ایران نے اسرائیلی شہروں پر بھی جدید میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے، 18 زخمی ہیں۔ ایران پر حملے کے لیے امریکہ کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ کم پڑ گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکی فوج کو اہم میزائل سسٹمز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ پینٹاگون کے میزائل کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ زمین سے حملہ کرنے والے ٹوما ہاک میزائل اور انٹرسیپٹرز کی قلت پیدا ہو گئی۔ امریکی آپریشن کے لیے 24 گھنٹے کے دوران حملوں میں نمایاں شدت آنے کا امکان۔ ایرانی میزائل فیکٹریوں، ڈرون پروگرام اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر نے میزائل ذخائر میں کمی کی تردید کر دی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ کے پاس لامحدود ہتھیار موجود ہیں۔ ہمارے جدید ہتھیار دوسرے ملکوں میں محفوظ ہیں۔ امریکی میڈیا کی ہتھیاروں کی قلت کی خبر غلط ہے۔ مزید کہا ایران کا فضائی دفاع، بحریہ اور قیادت ختم ہو چکی ہے۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا بہت دیر ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں۔
ईरान के खिलाफ सख्त तरीन फौजी कार्रवाई होगी। बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत तबाह करना वाज़ेह मिशन है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है जंग अमरीका फर्स्ट की शराइत पर ख़त्म करेंगे। अमरीका ने ये जंग शुरू नहीं की। हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी का कहना है कि हमेशा की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। कीमत कुछ भी हो, दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। ईरानी नायब वजीर खारजा की सऊदी ऑयल तनसीबात और ओमान पर हमलों की तरदीद। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल और अमरीका के लिए हमारा जवाब ज्यादा हौलनाक है। ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया। दुश्मन के खिलाफ पहले से ज्यादा जदीद मिसाइल इस्तेमाल होंगे। नए मिसाइल दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन को पहले से कहीं ज्यादा सख्त और कारी जर्ब लगाई जाएगी। दुश्मन के लिए मजीद जहन्नुम के दरवाजे खोलेंगे। वजीर आजम हाउस जाने का फैसला नहीं हुआ। ऐवान के अंदर और बाहर फैसला अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का होगा। बानी पीटीआई की इस हवाले से वाज़ेह हिदायत हैं। राना सनाउल्लाह से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि दुनिया में सिक्योरिटी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। बतौर अपोजिशन हमने भी एक रोल अदा करना है। सहाफी ने सवाल पूछा, क्या बानी पीटीआई ईद से पहले जेल से बाहर आ रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, अल्लाह करे आ जाएं। उधर अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि ब्रीफिंग मखसूस अराकीन को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। ईरान पर हमले के लिए फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमाराती वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन रीमल हाशमी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमारात खित्ते में कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। अमारात को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। तर्जुमान वजारत दिफा मेजर जनरल अब्दुल नासिर अल हमीदी ने कहा कि अमाराती मुसल्लह अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी हमले अमरीकी फौजी अड्डों तक महदूद नहीं थे, बल्कि पूरे कतर को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। उधर फ्रांस ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने अड्डों की हिफाजत के लिए राफेल तैयारे उतारने का ऐलान कर दिया। जंग पूरे खित्ते में नहीं फैलाना चाहते, लेकिन खित्ते में अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया। ईरानी वज़ीर खारजा बासिर इराक़ची कहते हैं कि अमरीका हम पर हमलों के लिए इसी खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। जंग का आगाज़ ईरान ने नहीं किया था। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें, दिफा पर किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। जारहियत रुकते ही जंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि सूरत हाल गैर मामूली है, मगर मुल्क मफलूज नहीं हुआ। चीन ने इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फौरी बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। जंग पड़ोसी ममालिक तक फैलने पर गहरी तशवीश है। दूसरी जानिब रूस ने ईरान के पास एटमी हथियारों की मौजूदगी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव का कहना है कि ईरान के पास एटमी हथियार होने का कोई सबूत नहीं मिला। हमलों के लिए एटमी हथियारों का जवाब बिल्कुल बेबुनियाद है। जंग के लिए एटमी प्रोग्राम को सिर्फ ढाल बनाया गया है। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। ईरान के साबिक सदर अहमदी निजाद जिंदा हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि साबिक सदर अहमदी निजाद कातलाना हमले में महफूज रहे। साबिक सदर की हलाकत के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। महमूद अहमदी निजाद जिंदा और मुकम्मल खैरियत से है। साबिक ईरानी सदर के घर के करीब हमला हुआ, उनकी जाती रिहाइशगाह महफूज रही। सिक्योरिटी पर मामूर इमारत पर इसराइली और अमरीकी फजाई हमले में 3 मुहाफिज शहीद हुए। अहमदी निजाद का घर हमले की जगह से 100 मीटर दूर था।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खुफिया इजलासों की जगहों का पता है। नेतन्याहू कहां और कब मीटिंग करते हैं, ईरान की उन पर मुकम्मल नजर है। सीनियर कमांडर पासदारान इंक़िलाब मेजर जनरल सफ़ी का कहना है इसराइली हमलों से पहले ही ईरानी मिसाइल मराकज़ खाली कर दिए गए थे। जिन इमारतों को निशाना बनाया गया वहां ना कोई एहलकार था और ना ही कोई कीमती सामान। दुश्मन के तमाम अहम ठिकानों की मुकम्मल दस्तावेज़ात और लोकेशंस हमारे पास महफूज हैं। तमाम अमरीकी और सहूनी अहदाफ हमारे इंटेलिजेंस डेटाबेस में रजिस्टर्ड है।